हाँ जी वेलकम जी थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ जी। तो मैं सौरभ जी। तो अज आप रिवर पढ़ रहे सी तो पहला आप इंडस रिवर पढ़ चुके हैं जी। तो हुण नैक्सट जी आप रिवर पढ़नी है वो गंगा, जी बहुत ही इंपोर्टेंट मतलब बहुत ही वड्डी कह सकते हैं आप इंडिया की सब तो वड्डी रिवर, मतलब इंडिया की वड्डी रिवर कह सकते हैं क्योंकि सब तो वड्डी रिवर जो इंडिया दे विच ही बहती है। लगभग 2525 किलोमीटर इंडिया दे विच बहती है जी ये रिवर। तो तुसी मान लो भी नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा जिहड़ा पार्ट हैगा उसनूं ये कवर करती है। इस दे बारे पढ़ांगे। तो पहला तुहानूं मैं दस्सिया सी भी आपां हिमालयन रिवर पढ़ रहे हैं। हिमालयन रिवर दे विच 3 रिवर्स जिहड़ियां मेन ने इंडस रिवर, गंगा रिवर तो ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है जी। वैसे लेंथ वाइज जिहड़ी वड्डी हैगी वो ब्रह्मपुत्रा, बट वो इंडिया दे विच घट है, इंडिया तो बाहर ज़्यादा है, मीनस वो चाइना दे विच ज़्यादा बहती है। इस करके जिहड़ी इंडिया की सब तो बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया वो किहड़ी हैगी अपनी, वो गंगा हैगी। तो आप गंगा बारे पढ़ांगे। तो गंगा नूं पढ़न पिछे पहला तो आप गंगा नूं हरिद्वार तक लैके आवांगे, उसनूं गंगा बनावांगे। क्योंकि आप जदों भी कई सारे सवाल अपने मन दे विच आउंदे आ भी गंगा कित्थों आउंदी है, गंगा कित्थों निकलदी है। कोई कहंदा गंगा गऊमुख तो निकलदी है जी, कोई कह रहा है विष्णु गंगा, कोई कहंदा की। तो पहला आप गंगा नूं हरिद्वार लैके आवांगे। हरिद्वार तो ऋषिकेश तो यह गंगा बन जूगी। गंगा नूं फिर आप यूपी ले जाके यूपी दे बिहार पटना होके वैस्ट बंगाल बांग्लादेश विच दी इसनूं आपां जमुना नाम मिला के सुंदरबन डेल्टा बना देवांगे। तो इसनूं पढ़न तो पहला दोस्तों मैं कहना कापी पैन जरूर ले लियो, क्योंकि जिहड़ा इहदा नक्शा बनूगा वो लगभग इदां बनूगा। आप कह लीए इदा ये आ जाऊगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल दे विच ये जाऊगा। तो स्टार्ट कित्थों होएगी ये, आपां इसनूं स्टार्ट करांगे हरिद्वार तो बाद, जिथों इसका नाम गंगा हैगा। इस तो जिहड़ा पहला दा पार्ट है आपां उसनूं भी पढ़ांगे। उसनूं पढ़न पिछे आपां थोड़ा जिहा समझ लैने आ। उसनूं पढ़न पिछे आपां बद्रीनाथ ते केदारनाथ जावांगे। तां दोस्तों आपां इस पार्ट दे विच पहलां उसनूं समझ लैने आ। दोस्तों बद्रीनाथ तो एक विष्णु गंगा नाम की नदी निकलती है, तो उस दे नाल आके विष्णु गंगा ते धौली गंगा, धौली ये कित्थों निकलते आ, ये बद्रीनाथ तो। बद्रीनाथ धाम तुसी सुनिया होना। बद्रीनाथ धाम बहुत ही मशहूर जगह हैगी। तो बद्रीनाथ धाम तो विष्णु गंगा ते धौली गंगा जिथे आके मिलते आ, इसनूं की कहा जाता, विष्णु प्रयाग। ये 5 प्रयाग ने दोस्तों। उस तो बाद नंदाकनी आउंदी है एक नदी, नंदाकनी, नंदाकनी ये कित्थे मिलती है जी, ये नंद प्रयाग ते मिलती है, नंद प्रयाग। ठीक है जी। ये सारी जगह कित्थे हैगी, ये यूके उत्तराखंड दे विच हैगी। उस तो बाद एक पिंडर नाम की नदी आउंदी है जी, पिंडर। ये कित्थे आके मिलती है जी, विष्णु नंद ते फिर करण प्रयाग। फिर इस तो बाद चलती है जी, फिर इधरों एक केदारनाथ तो
केदारनाथ तो एक नदी आउंदी है जी, उसका नाम हैगा मंदाकिनी, उसका नाम हैगा मंदाकिनी। ये कित्थे आके मिलती है जी, रुद्रप्रयाग ते। ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਊਮੁਖ ਤੋਂ, ਗਊਮੁਖ ਤੋਂ ਗੰਗੋਤਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਇੰਡਸ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਮੁਖ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੋਂ ਗਊਮੁਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਗੀਰਥੀ। ਮੇਨਲੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਗੀਰਥੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਊਮੁਖ ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, उत्तराखंड दे विच। ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਤਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਆਈ, ਧੌਲੀ ਗੰਗਾ ਆਈ, ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਦ ਪ੍ਰਯਾਗ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਨੰਦਾਕਣੀ। ਨੰਦਾਕਣੀ ਆਈ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਨੰਦ ਪ੍ਰਯਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਈ ਪਿੰਡਰ, ਫਿਰ ਆਈ ਪਿੰਡਰ, ਪਿੰਡਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਰਨ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਚੱਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਾਕਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਊਮੁਖ ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਗੀਰਥੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ में मिल जाती है। उस तो बाद की बनती है दोस्तों गंगा। उस तो बाद की भी इसे करके इसनूं की कहा जाता, भागीरथी गंगा कहा जाता। ये इन्ना क जिहड़ा पार्ट हैगा तां आपां दोस्तों ये तुहानूं पता लग गया भी जिहड़ी गंगा हैगी ओह कित्थों आ रही है, ओह गऊमुख भागीरथी गंगा जिसनूं कहने आ उत्थों यह जिहड़ी नदी हैगी वो बह के आ रही है। तो आपां हुण पढ़दे आ जो जिसनूं आपां गंगा बेसिन कह सकते हैं। गंगा बेसिन, गंगा दा जाल, मतलब इस नदी दा जाल जिहड़ा हैगा वो कित्थों तक फैलिया होया हैगा। तां ये तुहानूं समझ आ ही गया होऊगा भी जिहड़ी गंगा हैगी ओह कित्थों निकलदी है, ओह गऊमुख गंगोत्री तो निकलती है जी। तो हुण आपां पढ़दे हां गंगा बारे। गंगा हरिद्वार मतलब उत्तराखंड दे विच जित्थों गंगा बनदी है, उस तो बाद जिहड़ी मेन इहदे विच सब तो पहला नदी आउंदी है वो किहड़ी है जी, सब तो जिहड़ी मेन इहदे विच आ रही है वो आ रही है जी यमुना। यमुना जो कि वो भी कित्थों आ रही है, उत्तराखंड तो आ रही है जी। यमुना इस दी जिहड़ी मेन ट्रिब्यूटरी दे विच आ जाती है। यमुना यमुना दी एक जिहड़ी ट्रिब्यूटरी हैगी चंबल,
चंबल एक नदी हैगी जिहड़ी ते जमुना जदों आके मिलती है, जमुना तो पहला एक राम गंगा तो हुण इस नूं करन तो पहला दोस्तों एक चीज़ समझ लैने आ, जदों गंगा शुरू हुंदी है वो कित्थों शुरू हुंदी है, वो हरिद्वार तो शुरू हुंदी है। ठीक है जी। इस दी जिहड़ी लंबाई लेंथ कितनी हैगी 2525 2525 ओनली किलोमीटर जिहड़ी इसकी लेंथ हैगी। इट इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ये इंडिया की सब तो वड्डी नदी है। तो ये किहड़ी स्टेट दे विच दी जांदी है, इसनूं याद करन दा बहुत सौखा जिहा तरीका वो की हैगा दोस्तों, उत्तराखंड तो स्टार्ट होके यूपी उत्तर प्रदेश जो इसका सब तो बड़ा रीजन हैगा, उत्तर प्रदेश दे विच लगभग 1100 कुछ किलोमीटर यह बहती है, जो सब तो बड़ा जिहड़ा पार्ट उत्तर प्रदेश दे विच हैगा। उत्तर प्रदेश तो बाद यह किधर नूं जा रही है, यह बिहार नूं जा रही है। बिहार दे बहुत ही जो राजधानी बिहार दी कैपीटल ऑफ बिहार पटना दे विच दी होके ये बंगाल वैस्ट बंगाल दे विच लास्ट, उस तो बाद यह बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश दे विच एक नदी आ रही है उधर तो जिसनूं जमुना कहने आ, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका रियल नाम, बांग्लादेश दे विच आके उसका नाम ब्रह्मपुत्र आ जाता। वो भी आपां जदों ब्रह्मपुत्र नूं पढ़ांगे तो उदों आपां नूं उस दे बारे पता लग जाऊगा। तो जमुना और गंगा ये जदों जाके मिलदियां ने जी, इहदा नाम भी अगे जाके पद्मा बन जाता। पद्मा मतलब एक बारी याद करन दा सौखा तरीका की है, तुसी गंगा ही समझो। गंगा और ब्रह्मपुत्र जदों जाके मिलते हैं तो एक बहुत ही बड़ा डेल्टा, वर्ल्ड का सब तो बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जिसनूं आख्या जाता, वो जाके बनाउंदी है इस जगह के उत्ते। ठीक है जी। लगभग इत्थे बांग्लादेश का एरिया आ जाता, इत्थे इहदे विच आके किहड़ी नदी मिल जाती है, एक जमुना। ये वैसे किहड़ी हुंदी है, ये ऑलरेडी किहड़ी है, ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नूं बांग्लादेश दे विच जमुना कहा जाता। तां इत्थे यह की बनाती है, डेल्टा बनाउंदी है। किहड़ा डेल्टा जी, सुंदरबन डेल्टा। यह वर्ल्ड का सब तो बड़ा डेल्टा, वर्ल्ड का सब तो बड़ा डेल्टा जो कि गंगा और यमुना बनाउंदे ने। ये जिहड़ा डेल्टा हैगा ये कुछ पार्ट बंगाल दे विच पैंदा, वैस्ट बंगाल दे विच, और बाकी सारा पार्ट आपां कह लईए बांग्लादेश दे विच पैंदा। तां आपां हुण स्टार्ट करते हैं, गंगा हरिद्वार तो स्टार्ट किया। सब तो पहला राम गंगा नाम की रिवर ये विच आई, इसकी फस्ट ट्रिब्यूटरी। तो इस तरह बह रही है दोस्तों। तो यदि लैफ्ट और राइट, लैफ्ट ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड किहड़ी होगी, राइट। ठीक है जी। लगभग 13 जिहड़ियां ने 13 जिहड़ियां रिवर्स ने लास्ट तक इस दे विच आपां कह सकते हैं, लास्ट तक 13 रिवर जिहड़ियां ने इहदे नाल मिलणगीਆਂ। वो किहड़ियां ने, तां आपां राम गंगा पढ़ ली, जमुना पढ़ ली। जमुना की सब तो वड्डी जिहड़ी ट्रिब्यूटरी है वो हैगी चंबल। चंबल कित्थों आ रही है जी, MP इंदौर दे विचों, MP इंदौर दे विचों। ये आ गया अपना राजस्थान वाला रीजन, ये आ गया MP वाला रीजन। इस दियां भी कुछ सहायक नदियां ने, उन्होंने भी आपां पढ़ांगे, पर उस तो पहला आपां गंगा नूं पढ़ते हैं। तो उस तो बाद जदों आके ये जमुना मिल जाती है तो एक टॉन्स नाम की रिवर किहड़ी है, टॉन्स नाम की रिवर इत्थे आके मिलती है। ये जिहड़ा हैगा इलाहाबाद है। ठीक है जी। उस तो बाद
ਤੌਂਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਗੋਮਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਲੈਫਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ, ਗੋਮਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਨਾਸਾ, ਨਾਸਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਛਪਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੌਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਚੌਸਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ, ਕਰਮਨਾਸਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਘਾਗਰਾ, ਕਿਹੜੀ, ਘਾਗਰਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੋਨ ਨਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਸੇਤੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਾਂਧੀ ਸੇਤੂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ। ਪਟਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਸੇਤੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਸੇਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਨ ਨਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਪਟਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਗੰਡਕ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਨੇਪਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੂਪੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾੜ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਸੀ ਰਿਵਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੋਸੀ ਰਿਵਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸੋਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸੋਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਗੰਡਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਆਪਣੀ, ਕੋਸੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਕੀ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਗਲੀ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਨਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੈਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ। ਆਪਾਂ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਨਹਿਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੁਗਲੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੱਕਾ ਬਿਰਾਜ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਰਾਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਰਾਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਊਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਕੱਤਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਗਈ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ,
ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਰੱਕਾ ਬਿਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਗਲੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਫਰੱਕਾ ਬਿਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹੁਗਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਦਾਮੋਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ, ਦਾਮੋਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ। ਦਾਮੋਦਰ ਰਿਵਰ, ਦਾਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਦਾਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਰੱਕਾ ਬਰਾਜ ਤੇ ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਦੋਸਤੋ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਦਮਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਦਮਾ। ਤਾਂ ਪਦਮਾ ਔਰ ਜਮੁਨਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਮੇਘਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਘਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹਰੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਾਮ ਗੰਗਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮੁਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਜਮੁਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਵਰ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਜੋ ਜਮੁਨਾ ਨਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਬਲ ਦੀ ਘਾਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਚੰਬਲ ਰਿਵਰ ਜੋ ਜਮੁਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਮੁਨਾ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਵਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਵਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੌਨਸ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਵਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੌਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਮਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਵਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੌਸਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਨਾਸਾ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਾਗਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਘਾਗਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਵਰ। ਘਾਗਰਾ ਜੋ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੋ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਘਾਗਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨ ਨਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਟਨਾ ਬਿਹਾਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਾਂਧੀ ਸੇਤੂ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੰਡਕ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸੋਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਯੂਪੀ, ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਕੱਤਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿਨਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਰੱਕਾ ਬਰਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਹੁਗਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਗਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਵਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਦਮਾ।
ਪਦਮਾ ਔਰ ਜਮੁਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਘਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਘਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਘਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਡੈਲਟਾ ਬਣਦਾ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ। ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰੈਂਡਸ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਰਿਵਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।